تلنگانہ میں پارٹی بدلنے سے متعلق ذیل التوا MLAs کی درخواستوں پر فیصلہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے سخت اور چونکا دینے والے ریمارکس دیے۔ عدالت عظمیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا اسپیکر اس معاملے میں فیصلہ کریں گے یا ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ عدالت نے وعدے کیا ہے کہ اسپیکر کو یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے، اگر 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ نہیں کیا گیا تو سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر MLAs کی نااہلی سے متعلق اسپیکر کی جانب سے اب تک کی گئی کارروائیوں پر مشتمل حلف نامہ پیش کیا جائے۔ BRS ارکان اسمبلی کے پارٹی بدلنے کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس کی جسٹس سنجے اگروال اور جسٹس اگسٹین جارج پر مشتمل بینچ نے کی۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل ابھیشیک سنگھوی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اب تک اسپیکر 7 MLA سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے باقی درخواستوں پر بھی 2 ہفتوں کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ تاہم ابھیشیک سنگھوی نے عدالت سے مزید مہلت کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ باقی 3 MLAs کے معاملات کی سماعت مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دیا جائے۔ اس پر عدالت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کو پہلے ہی کافی وقت دیا جا چکا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ اگر مقررہ مدت میں فیصلہ نہیں لیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مجوزہ معاملے کی اگلی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر حیدرآباد میں سارق سرگرم ہو گئے ہیں۔ میڈیپلی پولیس اسٹیشن حدود کے نودرگا کالونی میں انوشکتی نگر میں نامعلوم افراد نے قریب 12 مقفل مکانات کو نشانہ بنا کر چوریاں کی۔ چور سونا اور چاندی کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت سارقین کے گھروں میں داخل ہونے کے مناظر CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے۔ اس واقعے کے سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور سلسلے وار سرقے کی وارداتوں سے مقامی افراد میں خوف و لہر پائی جاتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعے کو سابق مرکزی وزیر وان جہانی جے پال ریڈی کے 84ویں یوم پیدائش کے موقع پر نیکلس روڈ پر واقع ان کی یادگار شانتی استھل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے گلہائے عقیدت نظر کیا اور قوم اور ریاست کے لیے جے پال ریڈی کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر وزراء پی شرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، جوپلی کرشنا راؤ، حکومت کے مشیر ویم نریندر ریڈی کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور جے پال ریڈی کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ شب معراج کے موقع پر ٹریفک کے نظم و نسق اور سڑکوں پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام فلائی اوورز بشمول نیکلس روڈ 16 اور 17 جنوری کی درمیانی شب رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گے۔ البتہ گرین لینڈز فلائی اوور، PVNR ایکسپریس وے اور لنگر ہاؤس فلائی اوور اس پابندی سے مستثنیٰ رہیں گے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ تلی، شیخ پیٹ، منموہن سنگھ اور بہادرپورہ ایکس روڈ کے فلائی اوورز ضرورت کے مطابق بند کیے جائیں گے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ تازہ ترین ٹریفک اطلاعات کے لیے پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر رکھیں اور کسی بھی ہنگامی سفر کی صورت میں ٹریفک ہیلپ لائن 9010203626 پر رابطہ کریں تاکہ سفری رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ ٹریفک تبدیلیوں کو نوٹ کریں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں اور حیدرآباد ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ حیدرآباد میں نیشنل روڈ سیفٹی منتھ سال 2026 کے تحت ارائیو الائیو پروگرام کے حصے کے طور پر گزشتہ روز شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ یہ پروگرام اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ٹریفک پولیس عہدیداروں کی جانب سے منعقد کیے گئے، جن میں عوام کو سڑک پر محفوظ طریقے سے سفر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان بیداری پروگراموں میں ٹریفک پولیس افسران کے ساتھ عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی اور شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، تیز رفتاری سے گریز اور سڑک پر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ حکام نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد سڑک حادثات میں کمی لانا اور عوام میں تحفظ کا شعور بیدار کرنا ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ کے قریب 3 روزہ ہاٹ ایئر بلون فیسٹیول کا آغاز جمعہ 16 جنوری کی صبح ہوا، جس میں کم از کم 18 ہاٹ ایئر بلونز نے حیدرآباد گلف کلب سے پرواز کی۔ یہ فیسٹیول 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کیا، جنہوں نے افتتاحی تقریب کے موقع پر خود بھی ہاٹ ایئر بلون کی سواری کی۔ وزیر موصوف نے تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ اس فیسٹیول میں ٹکٹ خریدنے والے افراد اور VIP سمیت کم از کم 50 افراد نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے ٹکٹ کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ VIPs کے لیے الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیسٹیول کے تحت جمعے کی شام سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں مختصر فاصلے کی سواریوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق ہاٹ ایئر بلون کی پرواز حیدرآباد گلف کلب سے شروع ہو کر اپاچی گوڑا پر اختتام پذیر ہوئی، جس کے دوران شہر حیدرآباد کا دلکش فضائی منظر دیکھنے کو ملا۔ سواری مکمل کرنے کے بعد وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ تلنگانہ اور اس کے تاریخی ورثے کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز کا انعقاد باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ
के आज आसमान में बुलंद होते हुए बलून्स तेलंगाना की सयाहत को आलमी सतह पर नई बुलंदियों तक पहुंचाने की अलामत है। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह फेस्टिवल सयाहों को यादगार लम्हात फराहम करेगा और आवाम से अपील की कि वो अपने अहले खाना के साथ इस फेस्टिवल में भरपूर शिरकत करें। आज मुस्तफा निर्मल के मिनी एनटीआर स्टेडियम में 3 बजे दिन वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी एक जबरदस्त जलसे-आम से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजामात को खतियत दे दी गई, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुत्तहदा जिला हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे और दोपहर 3 बजे निर्मल में जलसे-आम से खिताब करेंगे। मुत्तहदा जिले के इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत तेलंगाना के सियासी मुशीर रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी के अलावा पड़ोसी जिले की कई कांग्रेस कायदीन निर्मल में कैंप किए हुए हैं। आज रियासत तेलंगाना के उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व एस अनवेश रेड्डी, तेलंगाना सीट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने मुकामी दफ्तर सियासत में सैयद जलील अजहर से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला के दौरे को लेकर अवाम में काफी जोश खरोश है। कांग्रेस की क़यादत से रियासत के तमाम तबकात में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता माह सरपंच इंतखाबात में अवाम ने भारी अक्सरियत से कांग्रेस की ताईदी उम्मीदवार को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया है। कांग्रेस पार्टी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मजबूत क़यादत में इंतखाबी वादों की तकमील के जरिए रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना की सिमत ले जा रही है। ताहिर बिन हमदान व अनवेश रेड्डी ने तमाम तबकात के अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो आज वज़ीर आला के जलसे में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाए। शरतराबाद के इलाके पुराना पुल में चारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल दरवाजे में वाक़े मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू कर लिया। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 14 जनवरी साल 2026 को तकरीबन रात 11:30 बजे एक नामालूम शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकाम वाक़े से सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद हासिल किए गए। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब में वाक़े एक चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया और अमन अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। पुलिस पर हमला और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने वजाहत की है कि इस वाक़े में सिर्फ मंदिर की बरामदी में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मंदिर में मौजूद मूर्तियां मुकम्मल तौर पर महफूज है और मुलजिम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हुआ। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस के मुताबिक इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान जुमेरात की रात पुलिस की जानिब से मंदिर के अहाते में मौजूद पीओपी की मूर्ति और फ्लेक्सी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संक्रांति त्यौहार के दौरान एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पतंग के मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा गुजरात के सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सूरत के रहने वाले 35 साला रेहान रहीम शेख चारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साला बेटी आयशा के साथ 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा उनकी सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथों से हटाने के दौरान तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। वो नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर गए। हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जुमेरात की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में बेचैनी फैल गई। वाक़े के बाद आवाम से अपील की गई है कि वो पतंगबाजी के दौरान मांझे के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतें। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के संक्रांति त्यौहार मनाने या ताज़ीरात गुजारने के लिए आबाई मकामात के लिए रवाना हुए, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं, जहां अक्सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखी जाती थी। जो सड़कें रोजाना ट्रैफिक के दबाव की वजह से गाड़ियों से भरी रहती है, वो अचानक सुनसान हो गई। संक्रांति त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। शहर के मियापुर, शेलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, केपीएचबी, हाईटेक सिटी, मादापुर, IT कॉरिडोर, एलमी नगर, मणिकोंडा, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट,
गेट, रामनतापुर वगैरह जैसे इलाके की सड़कें खाली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में आरटीसी बसों में लाखों लोग शहर से आबाई मकामात के लिए रवाना हुए। खानगी बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए भी लोग घरों की तरफ रवाना हुए। रोजाना मसरूफ दिखाई देने वाले हाईटेक सिटी, I2 कॉरिडोर और आइकिया जैसे इलाकों की सड़कें सुनसान हो गई। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर और नुमाइश ग्राउंड के आसपास के इलाके ट्रैफिक से भरे हुए नजर आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के करीमनगर में नौजवानों और ताजिरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शोहर और बीवी को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने तकरीबन 100 अफराद से ताल्लुकात कायम किए और उनकी खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। ये जोड़ा इंस्टाग्राम पर बरहना तस्वीर पोस्ट करके मुतासिरीन को राग़िब करता था। वादेदा उन्हें घर बुलाकर तन्हाई में गुजारे गए वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती और पैसों का मुतालबा किया जाता। एक मुतासरा शख्स ने 12 लाख रुपए देने के बाद मजीद 5 लाख रुपए की मांग पर पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के मोबाइल फोन से मुतादिद बरहाना वीडियोस बरामद की। तेलंगाना के वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात को सिर्फ मुसलसल बातचीत और बाहमी राब्ते के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से खुसूसी अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे ताकि जमीन से मुतालिक और दीगर इंतजामी मसाइल के फौरी हल में तेजी लाई जा सके। वज़ीर आला की सदारत में हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तिवा जमीन के मामलात और इंतजामी मसाइल के जल्द अज जल्द हल पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास में दोनों फरीक़ैन के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया।